नमस्कार आपण मानकु स्वागत करुछि आजिर एही खास एक्सप्लेनर को। आज आमे कथा हेबा आम ओडिसार प्रकृत जीवन रेखा विषय रे सेही जिनिस जहा आम राज्य को बंचई रखिछि आउ आम प्रगतिर मूलदुआ पकेछि। तेबे सीधा सड़क प्रश्न को आसीबा नुहे कि आम ओडिसार प्रकृत जीवन रेखाटा कौन माने एमिति कौन सी जिनस जहा आमर चाषबास आम अर्थनीति एपरिकी आमर दैनंदिन जीवन पाई एते जरूरी। आसंतु एही प्रश्नर उत्तर ही आज आमे खोजिबा। आउ जानिछंती एहार उत्तर जेतिकी सरल सेतिकी शक्तिशाली आ सेटा हेला आमर नदी सबु। हाँ आपण ठीक सुनिले आम राज्य भितरे बही जाउथिबा ए नदीगुड़िक ही होउछंती ओडिसार असली जीवन रेखा। किंतु एही नदीगुड़िक आम पाई काहींकी एते गुरुत्वपूर्ण से कथा जानिबा आगरु आमको प्रथमे तांकर स्वभाव को बुझिबाकू पड़िबो। माने सेमानकर चरित्र केमिति, सेमाने केउ प्रकार नदी आउ कौन पाई सेमाने एते खास। चलंतु ए विषय टिके भल कि जानि नेबा। देखंतु ओडिसार बेसी भाग नदी हेउछंती उपद्वीपीय नदी। आपण भाबुथिबे एहार माने कौन? एहार माने बहुत सरल। ए नदीगुड़िक हिमालयरू आसुथिबा नदी भली नुहंती जेउथिरे वर्षा सारा बरफ तरली पानी आसे ना। आम नदीगुड़िक मुख्यतः वर्षा पानी उपरे ही निर्भर करती। आउ सेइथिपाई तो आपण देखिबे ऋतु बदलिबा सहित एमानकर पानीर स्रोत भी कम बेसी हुए। एइटा ही एमानकर सबुठु बड़ परिचय। अच्छा एबे चलंतु गोटे मजादार यात्रा करिबा। आमे एबे ठीक सेही जागा को जिबा जोठु आमर नदी गुड़िक बाहरी छंती। ओडिसार एही विशाल नदी प्रणालीर 6टी मुख्य उत्पत्ति स्थल रहिछि आउ आमे सेइठु ही एही जीवन रेखा गुड़िकर कहानी आरंभ करिबा। तेबे प्रश्न उठुछि ए नदीगुड़िक आसुछंती केउठु? देखंतु आम राज्यर नदी सबु मोटामोटी 6टी अलगा अलगा जागरु बाहरी। प्रथमे छोटनागपुर मालभूमि, एइठु आसीछि आमर सुवर्णरेखा आउ ब्राह्मणी। तापरे आसिला अमरकंटक मालभूमि जोठु आम समस्तंकर गर्व महानदी तार यात्रा आरंभ करिछि। सेमिति केन्दुझर मालभूमिरु बाहरिछि बैतरणी आउ आम पूर्वघाट पर्वतमालार पूर्वपटुरु बुढ़ाबलंग, ऋषिकुल्या, साळंदी भली नदी बोही आसिछंती। एतिकिरे कथा सरिनी खोद महानदी त्रिकोणभूमिरु भी प्राची, नुणा, धनुआ भली छोट छोट नदी सृष्टि होइछि। आउ शेषरे पूर्वघाटरु आहुरी किछि नदी जेमितिकी बाहुदा, नागाबली आउ वंशधारा मध्य बाहरिछंती। भाबिले आश्चर्य लागे आम राज्ୟରେ केते प्रकारर जल संपद रहिछि। ठीक अछि, तेबे आमे एबे जानिगले जे ए नदीगुड़िक आसुछंती केउठु। किंतु एबे आसंतु सबुठु मुख्य प्रश्न उपरकू, काहींकी काहींकी आमे एमानंको आम राज्यर जीवन रेखा बोली कहुछु। आम जीवन रे एमानंकर प्रकृत कामटा कोन? एहार मुख्यतः 4टा बड़ कारण अछि। प्रथम कथा हैला एही नदीगुड़िक आम राज्यर सबु वर्षा पानी को एकाठी करी समुद्र को नहीं जाती, जहा फଳରେ बन्या परिस्थिति को नियंत्रण करिबारे बहुत साहाय्य मिले। द्वितीय रे आमर जो लक्ष लक्ष हेक्टर चाष जमी अछि से सबु को पानी मिले एही नदीरु। सत कहिबाकू गले एमाने आम चाषर मेरुदंड। तृतीय कथा हैला आमे जो बिजुली व्यवहार करुछु तार गोटे बड़ भाग माने जल विद्युत एही नदीगुड़िकरु ही तैयारी हुए। आउ शेषरे एसबु को टिक्के मिसेकी देखंतु चाष, शिल्प आउ शक्ति ए सबु मिसी आम राज्यर अर्थनीति को सीधा सड़क मजबूत करती। बुझिले तो गोटिए वाक्यरे पूरा कथाटा को कहा जाई परिबो। आम सोर्स मटेरियल रो निया जाइथिबा एही लाइनटा को देखंतु। एथुरु पूरा स्पष्ट होई जाउची जे ए नदीगुड़िक केवल पानीर गोटे स्रोत नुहंती बरं एमाने आम राज्यर प्रत्येक जीव पाई जीवनर आधार। आउ शेषरे गोटे बहुत बड़ प्रश्न जहाँ आम समस्तंक पाई एही नदीगुड़िक केवल आजिर कथा नुहे, एमाने आम इतिहास आम संस्कृति सबुकिछि सहित जोड़ी होई रहिचंती। एमाने आमर अतीत आउ आमर भविष्यत भी। तेबे प्रश्न हेउची आमे आमर आगामी पीढ़ी पाई एही अमूल्य जीवन रेखागुड़िक केमिति सुरक्षित रखिबा, एहार दायित्व काहार? ए विषय आम समस्तंकु भाबिबाकू पड़िबो। नमस्कार, आसंतु आज आमे एकाठी गोटे यात्रारे बाहरिबा। एहा हेउची ओडिसार 2टी प्रमुख नदीर कहानी। मजार कथा हेउची ए दुहे गोटे जागारु बाहरिछंती किंतु सेमानंकर रास्ता आउ आम राज्य उपरे सेमानंकर प्रभाव संपूर्ण अलगा। चलंतु एही रोमांचकर यात्रा आरंभ करिबा। किंतु आगुकू बढ़िबा पूर्वरु गोटे प्रश्न, आपण केबे भाबिछंती कि आम राज्यर एही जो जीवन रेखा माने आमर एही नदीगुड़िक एमाने प्रकृतरे आसंती केउठु? आज आमे सेही प्रश्नर उत्तर खोजिबा पई जाउछे। आम कहानीर आरंभ हेउची छोटनागपुर मालभूमिरु। जानिछंती एहा केवल गोटे भौगोलिक अंचल नुहे, एहाकू आपण एक प्रकार माँ बोली कहि पारिबे जी आमर अनेक गुरुत्वपूर्ण नदी को जन्म देइछि। हाँ, आमे जो 2टी नदी विषय कथा हेबाकू जाउछु से दुहे ठीक एही मालभूमिर दक्षिण पटु ही बाहरी समुद्र आड़कू निजर लंबा यात्रा आरंभ करती। तेबे प्रथमे आसंतु सुवर्णरेखा नदीर पथ को अनुसरण करिबा। नाटा ही केते सुंदर नुआ कि?
ସତେ ଯେମିତି ସୁନାର ଗୋଟେ ଧାର। ଆଉ ଏହାର ଯାତ୍ରା ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ରୋଚକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଏହି ନଦୀର ପୁରା କାହାଣୀ କୁହନ୍ତି। ଏହାର ଆକାର ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। ମୋଟ ଲମ୍ବ 433 କିଲୋମିଟର। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଶେଷରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚେ। କି ବିଶାଳ ଯାତ୍ରା! ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଜାର କଥା କ'ଣ? ଏତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରାରୁ ମାତ୍ର 70 କିଲୋମିଟର ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପଡ଼େ। ଛୋଟ ଭାଗଟିଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବଡ଼। ଏହି ନଦୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଖାସ୍ କଥା ଅଛି। ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୀମା ତିଆରି କରେ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏହି ନଦୀ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ବହିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ବାଲେଶ୍ୱର। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏହା ଜୀବନର ଆଧାର। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତ, କୌଣସି ବଡ଼ ନଦୀ କେବେ ଏକା ଚାଲେନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବି ନିଜ ଯାତ୍ରାରେ କାଞ୍ଚି, କର୍କରୀ ଭଳି ଅନେକ ଛୋଟ ନଦୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଏ। ଆଉ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଥୀ ହେଉଛି ଖର୍କହି ନଦୀ। ତେବେ ଏଇ ତ ଗଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର କଥା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ନଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଏହାର ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ବଡ଼, ଆହୁରି ବିଶାଳ, ଆଉ ଏହା ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଟିକେ ଅଲଗା। ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ବାହାରି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏକ ମିଳନରୁ, 2ଟି ଛୋଟ ନଦୀର ମିଳନରୁ। ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ରାଉରକେଲାର ବେଦବ୍ୟାସ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖ ଆଉ କୋଏଲ ନଦୀ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ବିଶାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। ସତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଟିକେ ଏହାର ଆକାର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ମୋଟ ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 799 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏହାର ଜଳଗ୍ରହଣ ଅଞ୍ଚଳ 42,055 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। କଳ୍ପନା ବାହାରେ, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଏହି ବିଶାଳ ଲମ୍ବର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ, ପାଖାପାଖି 480 କିଲୋମିଟର, ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। ପ୍ରଥମେ ମହାନଦୀ, ଆଉ ଠିକ୍ ତାପରେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ସ୍ଥାନ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ବେଶୀ ତାହା ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେବଗଡ଼, ଯାଜପୁର ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଏଁ ଏହା ବହି ଚାଲିଛି ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଉଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ 2ଟି ନଦୀ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜୀବନରେଖା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ କଥାଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବାମ ପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଲମ୍ବ ଆଉ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଫରକ। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରରେ ସୀମା ତିଆରି କରୁଛି ତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୀବନ ଦେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କେବଳ ବହିଯାଏନି, ଏହା ଆମର ବହୁତ କାମରେ ବି ଆସେ। ଖାସ୍ କରି ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ସେଠି ଏହାର ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ କରୁଛେ ଆଉ ବିଜୁଳି ବି ତିଆରି କରୁଛେ। ଏହା ହିଁ ତ ପ୍ରଗତି। କଥାରେ ଅଛି, ସବୁ ନଈ ଯାଇ ସାଗରରେ ମିଶନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି 2 ନଦୀ ଶେଷରେ କେମିତି ସମୁଦ୍ର ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର କଥା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀ ମହାନଦୀ, ଦୁହେଁ ନିଜର ବନ୍ୟା ପାଣିକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମଇପୁରା ମୁହାଣ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଏକାଠି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବାର ଠିକ୍ ଆଗରୁ ଧାମରା ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ପାଣିକୁ ବି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଏକ ମହାମିଳନ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସରୁ ବାହାରିଥିବା 2ଟି ନଦୀ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ କେତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟରେ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯଦି ଏହି ଜୀବନଦାୟିନୀ ନଦୀମାନେ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଆମ ଚାଷ, ଆମ ଶିଳ୍ପ, ଆମ ଜୀବନ ସବୁ କେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁ ନଦୀର ନାଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ନଦୀ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ବୋହିଯାଆନ୍ତିନି, ସେମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ନଦୀର କଥା କହିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା ମହାନଦୀ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ କାହାଣୀ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀର କାହାଣୀ? କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଏଇ ନଦୀ? କୋଉ ବାଟ ଦେଇ ଗଲା? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମ ଜୀବନକୁ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବେ କେମିତି ଛୁଇଁଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ବାହାରିବା। ଆଜିର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ 4ଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ, ନଦୀଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ, ତାର ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି। ତାପରେ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ନଦୀମାନଙ୍କ କଥା ଜାଣିବା। ଆଉ ଶେଷରେ, ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ଆଗରୁ ତାର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଶେଷ ହୁଏ।
ହଁ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ସିଧା ସେଠିକି ଯିବା ଯେଉଁଠି ମହାନଦୀର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମହାନଦୀର ଯାତ୍ରା କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏନି। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ। ସେଠି ବସ୍ତର ମାଳଭୂମିରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଅମରକଣ୍ଟକ ପାହାଡ଼। ସେଇଠୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝରଣା ହିସାବରେ ଏହାର ଜନ୍ମ। ଆଉ ସେଇ ଛୋଟିଆ ଝରଣା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଏତେ ବିଶାଳ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କେତେ ଲମ୍ବା ଜାଣନ୍ତି? ପୁରା 558 କିଲୋମିଟର। ଟିକେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା କେତେ, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯେତିକି ବାଟ ତାର ଅଧାଠୁ ବି ବେଶୀ। ଏତେ ଲମ୍ବା ତାର ଯାତ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହା ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ 558 କିଲୋମିଟରର ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ତାର ଅଧାରୁ ବି ଅଧିକ, ପାଖାପାଖି 494 କିଲୋମିଟର, ଏଇଟା ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହିଁ ବହିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତ ମହାନଦୀ କହିଲେ ଆମକୁ ଏତେ ନିଜର ଲାଗେ। ଏହା ଆମ ମାଟି ଆଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସହ ପୁରା ମିଶିଯାଇଛି। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ମହାନଦୀର ପରିଚୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଭାରତ କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଦେଶର ଷଷ୍ଠ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ। ତ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନଦୀ କେମିତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ ଆଉ ଜୀବନ ନେଇ ବି ପାରେ, ମାନେ ବରଦାନ ବି ହେଇପାରେ ଆଉ ଅଭିଶାପ ବି। ଆମ ମହାନଦୀର କାହାଣୀରେ ନା ଏହି ଦୁଇଟାଯାକ ରୂପ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୀବନରେଖା କହୁଛେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଲୋକେ ତା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଡରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାର ବନ୍ୟା ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଗାଁର ଗାଁ ଧୋଇ ନେଉଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମଣିଷ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ସେହି ଦୁଃଖକୁ ସୁଖରେ ବଦଳେଇ ଦେଲା। କେମିତି? ମହାନଦୀର ଛାଟି ଉପରେ ତିଆରି କଲା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଡ୍ୟାମ୍, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୀରାକୁଦ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା, ସେହି ପାଣି ଚାଷୀର ଜମିକୁ ଗଲା ଆଉ ଘରକୁ ଆଲୁ ଆଣିଲା। ତ ପାଡ଼ିଗାଁ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶିବା ପରେ ମହାନଦୀ ଯେମିତି ଆମ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟେଇ ଉଲ୍ଟେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବାଙ୍କୀ, କଣ୍ଟିଲ, କଟକ, ଏହା କୂଳରେ ହିଁ ତ ଆମର କେତେ କେତେ ସହର ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ହେଉ କି କଟକର ତାରକସି, ସବୁକିଛି ତ ଏହି ନଦୀକୂଳର କାହାଣୀ। ଆଉ ତାପରେ ଆସେ ସାତକୋଶିଆ। ଏଠି ମହାନଦୀ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖାଏ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ବିରାଟ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ତା ବାଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ମହାନଦୀ ତା ଛାତି ଚିରି ନିଜ ବାଟ ତିଆରି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏଠି ସେ ତିଆରି କରିଛି ଏକ ଗଭୀର ସୁନ୍ଦର ଗଣ୍ଡ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେଇ ଜଣାପଡ଼େ ତା ପାଖରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଆଉ କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏକା ଏକା ତିଆରି ହୁଏନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମହାନଦୀ ବି ଏକା ଏତେ ବଡ଼ ହେଇନି, ତାର ବି ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ଜାଣିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହାୟକ ନଦୀ ବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରିଜ୍ ବୋଲି କହୁ। ତ ଏଇ ସହାୟକ ନଦୀ ବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ନଦୀ ଯିଏ ସିଧା ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେନି, ବରଂ ନିଜର ସବୁ ପାଣି ଆଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଦୀରେ ଢାଳିଦିଏ। ଏକଦମ ସରଳ କଥା। ଆଉ ଏହିସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ତେଲ ନଦୀ। ଯେତେବେଳେ ସୋନପୁର ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପାଖରେ ତେଲ ନଦୀ ଆସି ମହାନଦୀ ସହ ହାତ ମିଳାଏ, ସେତେବେଳେ ମହାନଦୀର ଆକାର ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ, ଆହୁରି ବିଶାଳ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲେ ତେଲ ନଦୀ ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଏମିତି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ନଦୀ ମହାନଦୀର ଦୁଇପଟୁ, ମାନେ ବାମପଟୁ ଆଉ ଡାହାଣପଟୁ ଆସି ଏଥିରେ ମିଶନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବାମପଟୁ ଶିବନାଥ, ହସଦେଓ, ମାଣ୍ଡ ପରି ନଦୀ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଡାହାଣପଟୁ ଜୋଙ୍କ, ତେଲ, ଜିରା ଭଳି ନଦୀ ଆସି ଏହି ମହାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଏତେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ପାର କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ସେହି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀର ସମୁଦ୍ର ସହ ମିଳନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯିବା ଆଗରୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପହାର ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଏକ ବିଶାଳ ଉର୍ବର ଡେଲ୍ଟା ବା ତ୍ରିକୋଣଭୂମି। ଆଉ ଏଇ ଡେଲ୍ଟା ତିଆରି ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବହୁତ ମଜାଦାର। ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକ ପାଖ ନରାଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନଦୀର ସ୍ପିଡ୍ କମିଯାଏ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ନ ବହି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଖାରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ଆମ କଟକର କାଠୁଯୋଡ଼ି ପରି। ଆଉ ଏହି ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ପଟୁମାଟିକୁ ସେଇଠି ଜମା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି କରି କରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉର୍ବର ଅଞ୍ଚଳ ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇ ଶାନ୍ତିରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇ ଡେଲ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଏଠି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନଦୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ନଦୀର ଗୋଟେ ଜାଲ ବିଛେଇ ହେଇ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀ, ଗୋବ୍ରୀ, କାଦୁଆ, ନୁଣା ନାଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାନଦୀର ହିଁ ଗୋଟି ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ହିଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏତେ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା କରିଛନ୍ତି।
ହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ଶାଖା ନଦୀ ଭିତରୁ ଦୁଇଟା ନଦୀ ଟିକେ ଅଲଗା, ଦୟା ଆଉ ଭାର୍ଗବୀ। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସିଧା ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ବାଟ ବଦଳେଇ ଦେଇ ସିଧା ଯାଇ ମିଶନ୍ତି ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ କେମିତି ପ୍ରକୃତି ମହାନଦୀକୁ ଚିଲିକା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ଯାଏଁ ଏଇଟା ଥିଲା ମହାନଦୀର କାହାଣୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ନଦୀ ନଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? କଳ୍ପନା କରିବା ବି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି? କାରଣ ଏ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପାଣିର ଧାରା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନରେଖା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି କିଛି ମୁଖ୍ୟ ନଦୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଆଉ ଆମ ଜୀବନକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଇ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଗୋଳକୁ ଆଉ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ନ୍ତି? ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜିର ଆମ ଯାତ୍ରା କେମିତି ରହିବ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଆମେ ପୂର୍ବଘାଟରୁ ବାହାରିଥିବା କିଛି ନଦୀ କଥା କହିବା, ଆଉ ସବା ଶେଷରେ ଏସବୁ ନଦୀର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ତୁଳନା କରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ନଦୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା କେନ୍ଦୁଝର ମାଳଭୂମିରୁ, ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚିତ ପବିତ୍ର ନଦୀ ବୈତରଣୀ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ନଦୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବୈତରଣୀର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗଣାସିକା ପାହାଡ଼ରୁ। ସେଇଠୁ ବାହାରି ନଦୀଟି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ପ୍ରାୟ 365 କିଲୋମିଟରର, ଆଉ ଶେଷରେ ଧାମରା ପାଖରେ ଯାଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶୁଛି। ଆଉ ଏହାର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ, ମାନେ ଯେଉଁଠୁ ସବୁ ସେ ପାଣି ପାଏ, ସେଇଟା କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? 12,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ ବି ବେଶୀ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ କେତେ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ। ବୈତରଣୀର ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ଅଛି। ନଦୀଟା ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲି ପଡ଼ି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହାଁଏ। ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହନ୍ତି ଏମିତି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସିଂହଭୂମି ମାଳଭୂମିର ଭୌଗୋଳିକ ଗଠନ, ଯାହାକି ନଦୀର ବାଟ ଓଗାଳି ତାକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଥାଏ। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର 6ଟା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଆଉ ଶେଷରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ, ସେମାନଙ୍କର ଚାଷବାସ, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ସବୁକିଛି ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। କୌଣସି ବି ବଡ଼ ନଦୀ କେବେ ଏକା ବହେନି, ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବୈତରଣୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଥୀ ବା ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀ ହେଉଛି ଶାଳନ୍ଦୀ। ତାଛଡ଼ା ମାତାଇ, କାଙ୍ଗିରା, ଆଡେଇ, କୁସେଇ ପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ନଦୀ ଆସି ଏଥିରେ ମିଶନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ଏକ ବିଶାଳ ଜଳସ୍ରୋତରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ବୈତରଣୀ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ ନଜର ପକାଇବା ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଉପରେ। ଏଠାରୁ ବି କିଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଧା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯାଇ ମିଶିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ବି କିଛି କମ୍ ମଜାଦାର ନୁହେଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଅଛି, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଆଉ ଶାଳନ୍ଦୀ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗର ଲମ୍ବ ଋଷିକୁଲ୍ୟାଠାରୁ ଟିକେ ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଋଷିକୁଲ୍ୟାର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ମାନେ ଜଳସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ର ପାଖାପାଖି 2 ଗୁଣ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ତାଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀକୂଳରେ କେବଳ ପାଣି ବହେନି, ବରଂ ଏଠି ଆମ ଇତିହାସ ବି ବହେ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଏହାର ଉପତ୍ୟକାରୁ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାନେ ପୁରାତନ ଆଉ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆଜିକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ବି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏହି ନଦୀକୂଳରେ ହିଁ ନିଜର ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀକୁ ଏମିତି ହିଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଏନି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଛତ୍ରପୁର, ଆସିକା ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ସବୁ ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷବାସ, ବେପାର ବଣିଜ୍ୟ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସବୁକିଛିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏହି ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ଋଷିକୁଲ୍ୟାର 3ଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ଯାହା ତାକୁ ଅନ୍ୟ ନଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରେ। ପ୍ରଥମତଃ, ଯେତେବେଳେ ଏ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ, ସେ କୌଣସି ଡେଲ୍ଟା ବା ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ତିଆରି କରେନି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହାର ପୁରା ବେସିନ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ନାସ୍ପାତି ଭଳି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ଏହାର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଖା ନଦୀ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗଛର ଡାଳ ପରି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଖେଳେଇ ହେଇ ରହିଛି। ଭୂଗୋଳ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଡେଣ୍ଡ୍ରିଟିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଶାଳନ୍ଦୀ ହେଉଛି ବୈତରଣୀର ଉପନଦୀ, କିନ୍ତୁ ତାର ନିଜର ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିଚୟ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶାଳନ୍ଦୀ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଡ୍ୟାମ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପାଣି ମିଳିପାରୁଛି।
ବହୁତ କଥା ତ ଜାଣିଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା ଟିକେ ତୁଳନା କରିବା ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଲମ୍ବ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବୈତରଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ, ପୁରା 365 କିଲୋମିଟର। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଆଉ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ପାଖାପାଖି ସମାନ, 175 ଆଉ 165 କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଲମ୍ବରେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଋଷିକୁଲ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ର ବା କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ବହୁତ ବଡ଼। ତେବେ ସାରାଂଶରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୈତରଣୀ ଏକ ଲମ୍ବା ଆଉ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ନଦୀ ଯାହା 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜୀବନ ଦିଏ। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନିଜର ଅଦ୍ଭୁତ ଭୂଗୋଳ ସହିତ ଗଞ୍ଜାମର ଜୀବନରେଖା। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗା ଆଉ ଶାଳନ୍ଦୀ ଦୁହିଁ ଯେମିତି ଶିମିଳିପାଳରୁ ବାହାରିଥିବା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନଦୀ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏ ସବୁ ନଦୀ ଆମ ଚାଷବାସ ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ନଦୀମାନଙ୍କର କାହାଣୀ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା କେବଳ ପାହାଡ଼ ନୁହେଁ, ଏହା ତିନିଟା ବଡ଼ ନଦୀର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ହେଲେ ମଜାର କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ବାହାରିଥିଲେ ବି ଏମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ଆଉ କାହାଣୀ ପୂରାପୂରି ଅଲଗା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି 3 ନଦୀର ପାହାଡ଼ର ସମୁଦ୍ର ଯାଏଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସମାନ ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ଏତେ ଅଲଗା କେମିତି ହେଲା? କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ନଦୀ ସିଧା ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛି ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ପାର ହେଇଯାଉଛି? ଏମିତି କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ରାସ୍ତା ଏତେ ନିଆରା? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମେ ଭେଟିବା ବାହୁଦା ନଦୀକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର କାହାଣୀ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁଠି ସରୁଛି। ବାହୁଦାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଆଉ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ସିଂହରାଜ ପାହାଡ଼। ଏଇଠୁ ହିଁ ବାହୁଦା ନିଜର ପ୍ରଥମ ପାଦ ପକାଏ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହାର ଯାତ୍ରା ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର 96 କିଲୋମିଟର। ବାସ୍ ଏତିକି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ କଥା କହିବା, ଏହା ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ଏହାର ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂଳ ବି ଅଛି। ଏହା କ'ଣ କରେ, ଟିକ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭିତରକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହେଁ, ପୁଣି ଫେରିଆସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ସୁନାପୁରପେଟା ଗାଁ ପାଖରେ ସିଧା ଯାଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ ଦୁଇଟାଯାକ ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ। ବାହୁଦା ପରେ ଏବେ ପାଳି ଆସିଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ନଦୀ ନାଗାବଳୀର। ଏହାର କାହାଣୀ ପୂରାପୂରି ଅଲଗା, ଯେମିତିକି ପୂର୍ବଘାଟର ଗୋଟେ ଅଲଗା କୋଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେବେ ନାଗାବଳୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏହାର ଘର ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଖାବାହାଲ ପାଖରେ। ପୂର୍ବଘାଟର ପୂର୍ବପଟ ଢାଳୁରୁ ଏହାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଦେଖିଲେ ତ ପର୍ବତମାଳା ସେଇ ଗୋଟିଏ, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ବଦଳିଗଲା, ଜାଗା ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫରକ, ଏହାର ଲମ୍ବ ପୁରା 556 କିଲୋମିଟର। ମନେ ଅଛି ବାହୁଦାର ଲମ୍ବ? ତାଠୁ ଏହା କେତେ ଯେ ବେଶୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ବାହୁଦା ପରି ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହେନି। ନାଗାବଳୀ ହେଉଛି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 171 କିଲୋମିଟର ବହିବା ପରେ ସେ ସୀମା ପାର କରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ସେଇଠି ମୋଫାଜ ବନ୍ଦର ପାଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା, ଅବବାହିକା କ୍ଷେତ୍ର। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ଯେତେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼େ ସବୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସି ଗୋଟିଏ ନଦୀରେ ମିଶେ। ତେବେ କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନାଗାବଳୀର ଏହି ଅବବାହିକା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି 4005 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। କେତେ ବିଶାଳ ଭାବିଲେ? ଆଉ ଏବେ ଆମ କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ନଦୀ ବଂଶଧାରା। ଦେଖିବା ପୂର୍ବଘାଟ କୋଳରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ନଦୀର କ'ଣ ଖାସ୍ କଥା ଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବଂଶଧାରା ବି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ହିଁ ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ, ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ରୁ। ଏହାର ମାନେ ଆମର ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ବଡ଼ ନଦୀ ନାଗାବଳୀ ଆଉ ବଂଶଧାରା ଦୁହେଁ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିରୁ ହିଁ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହାର ଲମ୍ବକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 230 କିଲୋମିଟର। ନାଗାବଳୀଠୁ ଟିକେ କମ୍, କିନ୍ତୁ ବାହୁଦା କଥା ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଠୁ ଢେର ଗୁଣା ବେଶୀ। ଆଉ ଏଇଠି ବିନା ନାଗାବଳୀ ସହ ଏହାର ସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବଂଶଧାରା ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 150 କିଲୋମିଟର ବହିବା ପରେ ସୀମା ପାର କରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ସେଠାରେ କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ। ହେଲେ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ବଂଶଧାରାର ଅବବାହିକା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି 8960 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର,
ମନେ ପକାନ୍ତୁ ତ ନାଗାବଳୀର କେତେ ଥିଲା 4500 ତାର ମାନେ ଏହା ପାଖାପାଖି 2 ଗୁଣ। କେତେ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଆମେ ତିନୋଟି ଯାକ ନଦୀର ଯାତ୍ରାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ପାଖାପାଖି ରଖି ଦେଖିବା, ଯାହାଫଳରେ ପୂରା ଚିତ୍ରଟା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଟେବୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁକିଛି ସହଜରେ ବୁଝିହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହୁଦାହ ଗଜପତିରୁ ବାହାରି ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ରହୁଛି, ଆଉ ନାଗାବଳୀ ଆଉ ବଂଶଧାରା ଦୁହେଁ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବାହାରି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲମ୍ବରେ ତ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଗୋଟେପଟେ ମାତ୍ର 96 କିଲୋମିଟରର ବାହୁଦା ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ 256 କିଲୋମିଟରର ନାଗାବଳୀ। ହେଲେ ମୋ ମତରେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫରକ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଅବବାହିକା କ୍ଷେତ୍ର। ଏ ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ବଂଶଧାରାର ଅବବାହିକା କ୍ଷେତ୍ର 8960 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ଯାହାକି ନାଗାବଳୀର ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବଂଶଧାରା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଷବାସ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ବେଶୀ। ତାହେଲେ ଏହି ପୂରା ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ମୋଟାମୋଟି 3ଟା କଥା। ପ୍ରଥମ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପୂର୍ବଘାଟ ହେଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହାରିବା ଜାଗା ଆଉ ପହଞ୍ଚିବା ଜାଗା ଅଲଗା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବଂଶଧାରା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରେ, ତାର ଅବବାହିକା କ୍ଷେତ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏହି 3 ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରେ। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀଟିଏ ଭାରତର ଏତେ ବଡ଼ ଏକ ବିଶାଳ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀର ଅଂଶ ହୋଇପାରେ? ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ସେହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଭୌଗୋଳିକ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତେବେ ସିଧା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀର ମୂଳ, ତାର ଆରମ୍ଭ ଆମ ନିଜ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିରୁ ହୋଇଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏହାର ହିଁ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ତେବେ ଏହି ପୂରା କାହାଣୀକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଗ ସେହି ବିଶାଳ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି କଥା ହେଉଛେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ରିଭର ସିଷ୍ଟମ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଆଉ ତା ସହିତ ଆସି ମିଶୁଥିବା ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଶାଖା ନଦୀ, ମାନେ ଉପନଦୀର ଏକ ପୂରା ନେଟୱାର୍କ। ଆଉ ଗୋଦାବରୀ ହେଉଛି ଏହାର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ଥାଏ? ତାର ଉପନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ। କାରଣ ଏମାନେ ହିଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପାଣି ଆଣି ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଏତେ ବିଶାଳ କରି ତୋଳନ୍ତି, ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଦାବରୀର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, କୋଲାବ, ମାଛକୁଣ୍ଡ ଆଉ ସିଲେରୁ। ଏହି ନାଁଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆମ କାହାଣୀର ହିରୋ, ଆଉ କାମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଏକଦମ ସିଧାସଳଖ। ହଁ, ଆଉ ସେହି ନାଁଟି ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ଗଭୀର ଆଉ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ। ଏଇଠି ହିଁ ଆମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲୁଚି ରହିଛି। ଗୋଦାବରୀର ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନଦୀ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଆଉ କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ଆମ ନିଜ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ। ହଁ, ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଆମରି ମାଟିରୁ। ଆଉ ଯଦି ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯିବା, ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରିଛି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝରଣାରୁ ଏହାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହି ନଦୀଟି କେତେ ବଡ଼ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ମୋଟ ଲମ୍ବା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 530 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ଛୋଟ ନଦୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଦାବରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜୀବନରେଖା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଏହାର ଏହି 530 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରୁ ପାଖାପାଖି 167 କିଲୋମିଟର ଏହା ଆମ ନିଜ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହିଁ ବହିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସହିତ କେତେ ନିବିଡ଼ ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏସବୁରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଦାବରୀ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଆମ ନିଜ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀଟି ଜାଣିଲା ପରେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସମ୍ପଦ ବା କାହାଣୀ ଏହିଭଳି ବୃହତ୍ତର ଭାରତୀୟ କାହାଣୀର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଥିବ, ଯାହା ଆମେ ହୁଏତ ଜାଣିନାହୁଁ?
ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।